तीर्थ भगवत्पादाचार्याने आमचे डोळेल कळास्क भौतिक रूपांत होतते 79 वर्ष 79 इयर्स. अंग्रेजी वर्षा प्रकार 1199 ऑन्सो 1279 पडतोरी म्हणून सांगतात. 13वा शतमानांत स्थूल रूपांचे होते म्हणून सांगतात. याच्याबद्दल थोडं वेगळं वेगळं अभिप्राय आहे. जालत्र आम्हाला हे विवर पुरे अंतू तनी 79 वर्ष लोकांचे डोळेल कळाच रूपांचे होते म्हणाचे आम्ही कलिंगामा. त्यांचे अवतार जालते काळयुक्ती नाम संवत्सर म्हणून सांगतात. तनी बदरिकाश्रम प्रवेश केलते पिंगळाब्दी माग शुद्ध नवमींत. 79 वर्ष तनी आमच्या डोळेल दिसास्क होते म्हणाची तदनंतर बदरील गेले म्हणाची आम्ही कळिंतो. ये 79 वर्ष काळांत तनी केल्त कार्य अद्भुतवाणी असाधारणवाणी असाच. यनी भक्तिभावांसी मात्र तवड विषयी ओपिंगणार नहो. कोंत विषय विचार करून ओपिंगावकी तजांत कोंत कॉम्प्रमैसिंग तनी करिंटल नीत. तजकर्तांचे तनाला अनुमान तीर्थ म्हणून बलावतात म्हणाचं पाहतो. तवड शास्त्राच्या मर्मईन तनी कलिंटलोते. तसलते भक्तिभाव संगीत ज्ञान एवढी यांच्याकडे होतं ते आम्ही पाहतो. तसंच वैराग्य 32 लक्षणे होत ते आकार 32. तसं आकृतींसी गुणांसी असामान्यवाणी भूलोकांत होत ते लोकांच्या योग्यतानुसार तनाला उद्धार करत अनुग्रह करत तजविना लौकिकाच वरच होडा असू तत्वज्ञानाल संबंध नाही तो होत ते लोकांनी जीवन चालतीवाच विधानी तनी अनुकूल केलते. ये फार विशिष्टवाणी असाच एक विषय. यनी केलतास्क ग्रंथ रचना कोंत मताच्या आचार्यई व्याप्तींसी केलनीत. कोंत दृष्टिकोनांसून पालत्री यांचे ग्रंथांत विषय निरूपण येणी कराचा आम्ही पाहतो. स्थूलवाणी पाहिलो म्हणटल तर तनी रचना केलते ग्रंथ 37 तला सर्वमूल ग्रंथ म्हणून सांगतो. तजविना कित्तिकी विषय श्लोकाच्या रूपांती वाक्याच्या रूपांती रचना केलेत म्हणाचे एक इतिहास आम्ही ऐकतो. गीता प्रस्थान 2, सूत्र प्रस्थानाला संबंध आहेत 4, उपनिषद प्रस्थान 10, श्रुती प्रस्थानाला संबंध आहेत 1, इतिहास प्रस्थान 2, पुराण प्रस्थान ग्रंथ 1, प्रकरण ग्रंथ 10, आचार विचार कळिवाच्या ग्रंथ 5, स्तोत्र ग्रंथ 3 म्हणाच्या आम्ही स्थूलवाणी सांगाचे विधानी असाच. ये नाही तर आणखी अनेक आहे म्हणाचे विधांत सांगतात म्हणून आम्ही पाहतो. ये रीतींत श्रीमदाचार्याने त्यांच्या ग्रंथाच्या मूलानी तत्वचिंतकांना उद्धार करिंगाले एक वाट दाखविलेत. सामान्य लोकांनी येनाल चिंतना केलत्रच लौकिकवाणी अलौकिकवाणी चोकट कराच विधांत यांचे जीवन होत ते आम्ही पाहतो. वेदव्यासांच्या सन्निधीला मध्वनवमी दिवस गेलेत. इत्त अदृश्य जालेत. अदृश्यो रूप्यपीठेस्ति दृश्यस्तु बदरी तटे म्हणून वादिराजस्वामीने सांगतात. अदृश्यवाणी रजतपीठपुरांत म्हणजे उडुपींत आहेत डोळ्याल दिसास्क रूपांसी बदरिकाश्रमांत वेदव्यास देवांच्या सेवा करत आहेत म्हणून सांगतात. वेदव्यास देवाच्या सन्निधीत देवमानाच्या प्रकार 100 वर्ष काळ वेदव्यास देवान सेवा करून टाकू तदनंतर त्यांच्या मूल रूपांत ऐक्य होतील म्हणाचे विषय सरस भारती विलासांत वादिराजस्वामीने सांगाचे आम्ही पाहतो. असल ते सर्वतोमुखानी असाचे व्यक्तित्व त्यांच्या जीवनांत आम्ही पाहतो. तसलत आचार्यांच्या वैशिष्ट्याला तोड कलिंगाचा प्रयत्न करून. ಶ್ರೀಮದ್ ತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ರೂಪದಿಂದ ಭೌತಿಕವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು 79 ವರ್ಷ. ಸುಮಾರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 1199 ರಿಂದ 1279 ಅಂತ
ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅಂತ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರು 79 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಳಯುಕ್ತಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು ಪಿಂಗಳಾಬ್ದೆ ಮಾಘ ಶುದ್ಧ ನವಮ್ಯಂ ಬದರೀಂ ಯಯೋ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತೆ 79 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಇದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಬದರಿಗೆ ಹೋದರು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿತೇವೆ. ಈ 79 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಊಹಾತೀತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವರು ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವದಿಂದ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವಂಥವರಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರವಿದೆಯೋ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹದ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ತೀರ್ಥ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುವಂತಹದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಒಂದು ಮರ್ಮ, ಎಲ್ಲ ತರಹದ ವೈಖರಿ, ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವುಕತೆ, ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ರಸಗಳನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಮಾಧುರ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಷ್ಟೇ ವೈರಾಗ್ಯ. ಹೀಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ 32 ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅವರ ಒಂದು ದೇಹದ ಆಕಾರ. ಇಂತಹ ಆಕೃತಿಯಿಂದಲೂ ಗುಣಗಳಿಂದಲೂ ಅಸಾಮಾನ್ಯರಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಜ್ಞನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಜ್ಞನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾ, ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕೇವಲ ಸಮಾಜೋನ್ಮುಖಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವರ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಗಳ ರಚನೆ ಯಾವ ಮತಾಚಾರ್ಯರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇವರ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಒಂದು ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂಟು 37 ಗ್ರಂಥಗಳು, ಆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಸರ್ವಮೂಲ ಅಂತ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ಅವು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯಗಳು ಶ್ಲೋಕಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ವಾಕ್ಯಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಗೀತಾ ಪ್ರಸ್ಥಾನ 2, ಸೂತ್ರ ಪ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 4, ಉಪನಿಷತ್ ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳು 10, ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1, ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳು 2, ಪುರಾಣ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಗ್ರಂಥಗಳು 1, ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥಗಳು 10, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳು 5, ಸ್ತೋತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು 3 ಅಂತ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವು ಅಲ್ಲದೇನೆ ಇನ್ನು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ
ಹೇಳುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಒಂದು ಮುಖೇನ ತತ್ವಚಿಂತಕರಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಸಾಧನ, ಪಾಮರರಿಗೂ ಇವರ ಒಂದು ಗಮನಾಸನ ಸಂಕಟಾದಿ ಲೀಲಾಹ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಪಯಣ ನಡೆದಿದ್ದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಾದರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ವನವಮಿ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಅದೃಶ್ಯೋ ರೂಪ್ಯ ಪೀಠೆ ಅಸ್ತಿ ದೃಶ್ಯಸ್ತು ಬದರೀತಟೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅದೃಶ್ಯರಾಗಿ ರಜತಪೀಠಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುವ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಉದ್ಗಾರವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳು, ದೇವಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ 100 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಾವು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರನ್ನ ಸೇವಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ರೂಪದ ಜೊತೆಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುವ ಮಾತನ್ನು ಏಕತಾ ಮೂಲರೂಪೇಣ ಲೋಕೆ ಸ್ವೀಯೇ ಗಮಿಷ್ಯತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾದರಾಜರು ಸರಸ ಭಾರತಿ ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. You have been listening to Pandit Sri Kamladini Lakshmi Narayanachar. This is brought to you by Sri JGRS Trust, Hyderabad.